बलप्रीत सिंह होरां नाल तुहाडी गलबात कराउण लगा WSO दे जिहड़े लीगल एडवाइज़र ने, क्योंकि जिहड़ा ये सिख वर्करस ने उन्हां नूं ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है क्योंकि उन्हां क्लीन शेव नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, इस करके उन्होंने काम तो कढ़िया जा रहा है। ये एक बड़ा वड्डा इशू बनता जा रहा है इत्थे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दे विच, और इहदा हजे कोई हल सॉलिड हल कोई नज़र नहीं आया। टैंपररली जरूर सरकार सिटी ने कहा जी असीं इहदा कोई ना कोई हल लभण की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई हजे हल नज़र इहदा आया नहीं। तो मामला है कि अज असीं बलप्रीत होरां नाल गलबात करांगे, WSO दे लीगल एडवाइज़र ने, और ये बड़ा वड्डा मुद्दा असल च इस वेले बनया होया है कि ये जिहड़े 100 के करीब वर्कर सी जिहड़े कि होमलैस शैल्टरस दे विच काम कर रहे सी। काम तो वैसे एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे हैं, पर इन्हां नूं इस करके काम तो हटा दिता गया क्योंकि ये क्लीन शेव नहीं सन। तो ये अपने आप दे विच बड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है कि कैनेडा वर्गा मुल्क होवे जिथे कारां नूं मानता होवे, सिख इत्थे एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते पहुंचे होण, मुल्क दा रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर सिख रह चुका होवे, बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते जजिस तो लैके हर पासे देखो तुसीं, तो कोई अवेयरनैस की भी वैसे तो कमी नहीं है, कारां बारे जानकारी की कोई कमी नहीं है। चार्टर ऑफ राइट्स के हिसाब नाल किसी तरह भी गल कर लो, तो ऐसे समय दे विच अचानक ये खबर आवे, वो भी फिर टोरंटो वर्गा जिहड़ा मैट्रोपोलिटन सिटी है उत्थों ये खबर आवे, दूर दुराडे किसी छोटे एक्सटीरियर किते टाउन तो नहीं, बल्कि टोरंटो वर्गा जिहड़ा मैट्रोपोलिटन सिटी है उत्थों ये खबर आवे कि जी इन्हां लोकां नूं इस करके हटा दिता गया है, इस सिक्योरिटी गार्ड्स नूं, क्योंकि ये क्लीन शेव नहीं हैं। तो ये अपने आप च बड़ा हैरानगी वाली गल लगी सी। तो कुछ खबर इदां दी आई भी कि शायद सिटी ने भी महसूस किया है कि गलत फैसला होया है, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर्स वालों ये फैसला लिया गया है, लेकिन डेफिनेटली ये जिहड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिहड़ियां भी सिक्योरिटी कंपनीज ने ये सिटी वास्ते काम करदियां। तो बलप्रीत होरां ने भी ये इशू रेज़ किया। अज वैसे अंटारियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों भी एक प्रैस रिलीज जारी की गई है, और मैनूं पता है कि बड़े क्लोज ने, खास तौर पर गोबिंद रंधावा होरी काफ़ी नेड़े ने मेयर जॉन टोरी दे, कई बार मैनूं भी मौका मिले उन्होंने उससे मिलन का, तो लगा कि शायद कोई मसला हल हो जाएगा। पर गल मिलन मिलान की आपसी रिलेशन की नहीं है, गल तो प्रिंसीपल्स की है, असूलों की है। तो इस करके क्योंकि बलप्रीत होरां ने इशू नूं काफ़ी रेज़ किया है और ये बड़ा इशू बनया होया है, तो इन्हां तो लैंदे लेटेस्ट जानकारी की है। बलप्रीत लाइन मेरे ख्याल दे विच शायद जी डिसकनैक्ट हो गई है, तो लो मैं तुहाडी गलबात कराउण लगा दोबारा तो। बलप्रीत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सनी साहब। और जिस तरह मैं पहला जिक्र कर ही रहा सी, लाइन डिसकनैक्ट एक्चुअली हो गई सी कि कैनेडा वर्गे मुल्क दे विच जिथे साडा डिफेंस मिनिस्टर सिख रह चुका होवे, वड्डे वड्डे मिनिस्टर, बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते जजिस, बहुत सारे लोग जिहड़े इसले तो किसी पछाण दे मुताज नहीं, सिख इत्थे ककारां नूं मानता है, सब कुछ है। उहदे चलदियां टोरंटो वर्गा शहर मैट्रोपोलिटन सिटी जिथे ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। तो अकोमोडेशन का पहला तो की मतलब है और इशू है कि दिओ प्लीज़ जानकारी। हाँ जी, सो जनवरी सानू पता लग्या सी कि सिटी ऑफ टोरंटो ने एक नवा रूल इंस्टीट्यूट किया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होण शैल्टरां दे विच वो क्लीन शेव होने चाहिए ने जी। ते सानू पहला इन्हें कॉन्टैक्ट किया ते उन्होंने कहा कि सिख गार्ड्स को परमिशन दो कि शेव कर सकन, धार्मिक तौर पर परमिशन दे दो। हसों ही नहीं गल सीगी ਤੇ ਅਸੀਂ कहते कि ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਵਰ बलप्रीत तुहाडी आवाज़ साडे तक नहीं पहुँच रही। मैनूं पता तुसीं किसी ऐसे इलाके चो जिथे बड़ी प्रॉब्लम है नैटवर्क की, पर जे प्लीज़ दोबारा अगर सानूं कॉल कर सको जां असीं दोबारा लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं। हुण आ रही है? हाँ हुण बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ गो हैड। ओके
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਸੋ 2-3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਡ ਆਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਮੇਅਰ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰਡਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਵਰਸ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 198 ਆਵਰਸ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰਡਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਉੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਡ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਨਸ ਫॉर ਆਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਸ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਨਸ ਫॉर ਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ N95 ਮਾਸਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੰਘ ਢਾਠਾ ਮੈਥਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਥਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਠੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੌਥ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਢਾਠਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ। तो आई होप कि जिस तरह तुसी इन्होंने स्ट्रोंगली टेकअप कर रहे हो, जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। बलप्रीत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये सन बलप्रीत होरी, WSO के लीगल एडवाइजर।